As we discussed before, everything has just moved back a little bit. We will catch up on time, so you're out of here before 10 p.m. It's getting well before 10 p.m. So our first panel is on Mosul, an update on the operation and prospects in Mosul and Nainawa for the security sector there. After, we'll have a panel on the regional dynamics, competition, and framework for stability, and then our most important Iraq panel on the political scene here. After this panel, we will go straight into the next panel, and so if you could remain seated, and then we'll have a break. So without further ado, I will pass the microphone to Dr. Michael Knights, who will lead this distinguished panel. Thank you very much, Christine. And thank you very much, everybody, for attending this session 2, Mosul Operations, an Update and Prospects. Today we are halfway or more through the Battle of Mosul, hopefully more than halfway through. And after this, we have to clear other towns and cities inside Iraq, Hawija, Al-Qaim, Baj, Tarafa, and some other places too. I hope that today's session can be a tribute to the Iraqi security forces, the Kurdistan security forces, and all of the local security forces that are operating across Iraq to clear all of these towns, cities, and later the desert and open areas from Daesh. I often tell people in Washington, D.C., that nobody in the outside world can really understand the experience or the suffering of the Iraqi security forces and the Kurdish security forces inside Iraq. If you imagine an Iraqi army officer or a counter-terrorism officer, let's say, they've been fighting this war in many cases for 13 years or more. Nobody in the West has ever done that. They have had no peace, no safe haven, even when they're on leave with their families for 13 years. And again, nobody in any Western security force has ever experienced this. So the level of fatigue has to be factored in when we look at how the war is being conducted, and we have to have massive respect for the Iraqi and Kurdish and local security forces all across Iraq. Now, Lieutenant General Abdul Amir, the Deputy Chief of Staff for Operations, could not be spared from the Mosul front for even a single day, which I think is understandable and also commendable, especially considering the initiative and the momentum that's being built up in the Mosul operation. But I just want to flag that we do actually have someone here from the Iraqi Army High Command. We have the Deputy Chief of Staff for Training, General Salahuddin Mustafa, over here in the corner, who's very modestly sitting by the side, but he's part of the top-level team at the Iraqi security forces, bringing those forces back into the fight and clearing so many cities. I just wanted to flag that because, it's important to show the Iraqi army officers, and also to show that, there are still many, many Kurds within the Iraqi security forces as well, working as one team. So we have a fantastic panel for you today. We have Jabi Yawa, who's the spokesman for the Ministry of Peshmerga Affairs and is known to everybody here. And we have Karim Nouri, who's the spokesman for the Hashd al-Shabi. We have Haider Shesho, who is with the Yazid Khan Protection Forces, one of the local security forces that is out there on the battlefront, holding key terrain and preventing ISIS Daesh from coming back. And we have Hisham al-Hashimi, very well-respected analyst of Iraqi security affairs and somebody who is at the very center of defense decision-making in Baghdad, and who can tell us about the federal security forces. Now, in the interest of catching up some time today, I know that we're going to have a lot of good questions coming from the audience and also coming online. So what I thought I would do is to initially
throw some questions at our panelists to sort of kick us off before we go to the Q&A from the audience and from the internet. So maybe, if I can, just to start, Jabiyawa, from your perspective, what is next for the Peshmerga after Mosul in terms of Peshmerga reform and also in terms of cooperation with the Iraqi security forces and other security forces operating in Iraq and Syria, and also international support? Where do you see things going next? في البداية أرحب بإخوتي الحضور الكرام، وقد اخترت التكلم باللغة العربية من أجل أن لا يحتاج أخوتي العراقيين وأيضا أخوتي من البعثات الدبلوماسية من الدول العربية بالتكلم باللغة، يعني بترجمة للغة العربية. والجميع يعلم بأن اللغة العربية هي اللغة الرئيسية الثانية في الإقليم، والسبب الأخير لاختياري التكلم باللغة العربية بأنه أذكر أخوتي في المجلس الوطني الاتحادي وأيضا الحكومة الاتحادية والمحاكم الاتحادية بأن اللغة الكردية في العراق الاتحادي هي اللغة الثانية، ويجب نفس الشيء أن تكون المخاطبات والتكلم والمناقشات أيضا في اللغة الكردية. بالنسبة للجواب على السؤال، ما هو دور القوات سوف تكون بعد عملية تحرير الموصل؟ طبعا حاليا نعلم بأن القوات الاتحادية هي في الجزء الغربي من الموصل، وعملية التحرير تجري بصورة سريعة جدا، وحسب الأخبار اليوم بأن أكثر من 9 أحياء، وأن مجمع الدوائر للمحافظة وأيضا لمجلس محافظة الموصل قد تحررت، وأن القوات الاتحادية حاليا وصلت إلى مركز المدينة وهي الدواسة وباب الطوب. وأنا كنت طالبا في الموصل وأعرف كل الأحياء في الموصل لأني عشت 4 سنين في حمام العليل والموصل كطالب في الجامعة في السبعينيات. لذا فإن الوصول القوات الاتحادية إلى الدواسة وإلى المركز القديم للمدينة الأولد سيتي يعني بأن المدينة هي قريبة كاملا من التحرير. طبعا هذا هو شيء مبارك وطيب وخبر جيد للجميع إن شاء الله. ولكن كما ذكر الأخوة قبلي وذكر سيادة الرئيس الدكتور العبادي حول ما بعد عملية تحرير الموصل، داعش لا ينتهي بعد عملية تحرير الموصل، يعني لا ينتهي عسكريا ولا فكريا، لأنه أولا إنه بعد عملية تحرير الموصل هناك مناطق أخرى في العراق الاتحادي لم تحرر. هناك الحويجة، الرياض، العباسي، الزاب والرشاد، هذه كلها مناطق تابعة لكركوك وهي قريبة ما بين صلاح الدين وكركوك، وهي مناطق واسعة ومناطق وعرة، وأيضا مناطق كانت في زمن القاعدة أيضا هي مناطق هي حاضنة للإرهاب في زمن القاعدة. لذا فإن هناك عمليات قادمة ما بعد الموصل في هذه المنطقة. ما عدا ذلك نعلم بأنه هناك حاليا بعض الأجزاء من محافظة الرمادي وخاصة القائم والراوة وعانة، وهذه منافذ رئيسية هي باقية لعملية تحريرها. وما عدا ذلك كله فإن قضاء سنجار لم يحرر لحد الآن بالكامل. قضاء سنجار تحررت المدينة يعني مركز القضاء وناحية واحدة هي السنوني، وأن النواحي الأخرى والمناطق الأخرى التابعة لسنجار لحد الآن هي تحت سيطرة داعش. لذا فإن هناك مراحل أخرى ما بعد عملية تحرير الموصل، سوف تبدأ عمليات عسكرية لتحرير كل هذه المناطق من داعش من المدن. ما عدا ذلك حتى لو نحن أخرجنا داعش بالكامل من العراق من المدن بصورة عامة، حسب المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية والتحالف الدولي وإقليم كردستان، بأن داعش منذ فترة تحاول بعد أن تخرج من المدن سوف تأتي بطريقة أخرى بنفس ما كانت تفعله القاعدة من عمليات سريعة على الطرق الرئيسية أو عمليات تفجير، وأن هناك مناطق باقية حاضنة
لهذه العمليات، خاصة المناطق الوعرة والمناطق الجبلية ومناطق الوديان والقريبة من مناطق الصحراء التابعة للموصل. لذا فإنه يجب أن يكون من الآن، يعني بعد عملية تحرير الموصل، أن يكون استعداد لدى القوات الاتحادية العراقية الاتحادية وأيضا قوات الإقليم للتنسيق ووضع الخطط لما بعد عملية تحرير الموصل في كيفية مقاومة الإرهاب الذي سوف يبدأ بتكتيك جديد، لا بحرب مقاومة وجه إلى وجه من داخل المدن، وإنما بعمليات عسكرية خاطفة. هذا أولا. ثانيا، يجب أن تكون هناك خطة كما ذكر المتحدثون قبلنا عن كيفية محاربة فكر داعش. يعني تتمكن وسائل الإعلام، تتمكن مراكز الدراسات، تتمكن الجامعات، حتى القوات العسكرية الاتحادية وقوات الإقليم تتمكن من أن تضع خطط، خاصة بعدما شكلنا خلية إعلامية مشتركة ما بين وزارة الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركة، نتمكن من خلال هذه الخلية الإعلامية أن نحارب داعش لا فقط من حيث القتال، يعني وإنما من حيث الفكر، يعني قلع فكر داعش بالكامل من المناطق. أنا أريد فقط يعني غير السؤال المحدد الذي سئلت حوله أن أوضح شيئا معينا عن مدى التعاون أو مدى المشاركة للإقليم في عملية تحرير الموصل. تركز كل وسائل الإعلام على فقط التعاون في المجال العسكري، التعاون في مجال القتال، يعني المناطق التي حددت أو الأهداف التي حددت وتمكنت قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم من تحريرها قبل دخول الجيش الاتحادي إلى داخل مدينة الموصل. نحن في وزارة البيشمركة وضع نقاط من التعاون أهميتها ليست أقل من التعاون في المجال القتال أو في المجال العسكري. أولا، قبل بدء عملية الموصل كانت هناك اجتماعات عديدة ما بين قادة القوات الاتحادية وقادة قوات البيشمركة مع التحالف الدولي. وضعنا الخطة لكيفية تحرير الموصل. هذا مهم جدا، يعني نحن شاركنا كقادة في قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم في وضع الخطط الرئيسية والأهداف، تحديد الأهداف وكيفية مشاركة القوات وتحديد الأهداف لعملية تحرير الموصل. مشاركتنا كانت قوية في هذه الخطة لأنه كانت قبل ذلك عدة خطط موجودة، ولكن آخر خطة الخطة التي اعتمدناها بعد ما جلسنا سوية. هذا أولا. ثانيا، قوات البيشمركة ووزارة البيشمركة شكلت مركزا للتنسيق المشترك يسمى مركز أربيل للتنسيق المشترك. هذا المركز كان له دور كبير جدا في تنسيق العمليات العسكرية ما بين القوات الاتحادية وما بين قوات البيشمركة والإقليم، وهو باقي لحد الآن يعمل في أربيل. ثالثا، من خلال مركز التنسيق مع التحالف الدولي السيجاك تمكنا نحن والتحالف الدولي، يعني قوات الاتحاد القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم، من التنسيق في مركز التحالف الدولي لكيفية التنسيق ما بين الجو وما بين الأرض، ما بين قوات المشاة وما بين القوات الجوية في قصف المواقع للتحالف لداعش. رابعا، هناك كان جهد استخباري كبير من قبل الأجهزة الأمنية في الإقليم، في وزارة البيشمركة وفي مجلس الأمن في الإقليم وفي جهاز الآسايش، بجمع المعلومات حول المواقع لداعش داخل مدينة الموصل وفي أطرافها، ومن ضخ هذه المعلومات إلى التحالف الدولي وإلى وزارة الدفاع لضرب هذه الأهداف، وحققنا مستوى عالي من النجاح في هذا الموضوع. الموضوع الخامس في التعاون، وزارة البيشمركة وحكومة الإقليم سهلت العملية اللوجستية لنقل القوات الاتحادية من الوسط ومن الجنوب إلى معسكرات مؤقتة في الإقليم، خاصة في مناطق قريبة من سد الموصل وآسكي كلك ومخمور،
ونقل هذه القوات وجعل طريق آمن لنقل الإمدادات العسكرية والإمدادات التي هي تحتاجها هذه القوات. وإن كل عملية عسكرية في العالم في أي دولة إن لم تكن هناك طريق لوجستي مؤمن لتأمين كل الاحتياجات للقوات العسكرية فإن أي عملية عسكرية سوف لا تنجح. نحن أمنا هذا الطريق الآمن للقوات الاتحادية. وأخيرا كانت دورنا في موضوع القتال هو تحديد أهداف، والأهداف نحن بدأنا من 17 تشرين الأول، أول عملية عسكرية التي قادها الأخ الشيخ جعفر في منطقة الخازر، وتمكن خلال فقط 6 ساعات من تحرير أكثر من 8 قرى وفتح الطريق في الجنوب الشرقي لمدينة الموصل للقوات الاتحادية للمرور إلى الشورى وإلى حمام العليل. وأصبح حمام العليل في هذه العملية هو المنفذ الرئيسي لتحرير غرب الموصل، وهذا له دور كبير كان في بداية هذه العملية العسكرية، ما عدا تحرير بعض المناطق في نوران وفي منطقة بعشيقة، والتي أدت إلى فتح الطريق أمام الجيش الاتحادي للمرور إلى شرق الموصل وتحرير منطقة شرق الموصل. ما بعد هذه العمليات وما بعد تحرير الموصل، الجواب نحن كقوات بيشمركة إقليم كردستان وباقي قوات الإقليم مستعدون، وبأمر من قائدنا في الإقليم الذي هو قائد قوات الإقليم، نحن مستعدون بالتعاون فيما بعد، يعني العمل المشترك فيما بعد لإكمال كل العمليات ضد الإرهاب إلى نهايته. شكرا. Thank you very much. And so the next question I want to put to Karim Nouri. Nobody knows what decisions will be made in the future about the Hashid al-Shabi. Nobody at all. But in your view, what are the different models that could be chosen for the future of Hashid al-Shabi? What kind of demobilization or conversion processes can you imagine? بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل الحاضرين، والشكر الخاص للدكتور برهم صالح والمشرفين على ملتقى السليمانية الخامس. باختصار شديد أتكلم بصراحة، والحشد معروف بصراحته وليس بدبلوماسيته. في منتصف 2014 استيقظ أبناء الموصل ومشاهدون وحوش تشبه البشر، ليس بشر، وحوش تشبه البشر، حتى وصل التداعي إلى حزام بغداد. وكنا نفكر حينها بحماية بغداد من اندفاع داعش. المهمة الأولى كيف نحمي بغداد، وكان أبو بكر بغداد يستعد للوصول إلى بغداد بعد الانهيار السريع، ولكن الحمد لله استطعنا إيقاف التداعي في بغداد في حزام بغداد. ثم بدأنا في عمليات صعبة ومعقدة وصلت من ديالى إلى تلال حمرين، ثم تحرير صلاح الدين والأنبار، واليوم وإن شاء الله الانتصارات قريبة على باب الموصل، قد تكون في إن شاء الله أيامها القريبة. نتحدث اليوم بشكل واضح عن دور الحشد الشعبي، وهذا لا يقلل من شأن القوات الأمنية والبيشمركة، يعني إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. حقيقة ربما أنتم تعلمون أننا نقاتل عدوا في منتهى البشاعة، لا يعرف الهزيمة والاستسلام، يقاتل حتى الموت. قادمون من دول العالم معبئون بفكر تكفيري، لذلك هم يقاتلون بالتفخيخ، يخرج من الإنقاذ ويقاتل، هو الجريح يمد يده ثم يفجر نفسه على من ينقذه. إذا نحن نقاتل عدو لا نظير له، حرب في منتهى البشاعة. ولذلك اليوم نقول بصراحة داعش يمتلك حتى طائرات مسيرة تحمل قنابل. في معركتنا الأخيرة في غرب سامراء سأتحدث عن عملية كسر الطوق المعقدة، والآن إلى هذه الساعة هناك جثث تملأ الساحات، وهي من القوقاز من الأوسبك، وهذه بصراحة أقول كانت جثث لعمليات تفخيخ مؤجلة لدول العالم، لباريس وبروكسل ولندن
وسيناء وكذلك إلى اسطنبول وجميع العالم حتى الرياض، لكن نحن من عطل هذه الجثث التي يمكن أن تكون مشاريع تفخيخ. الحج الشعبي اليوم يمارس دور كبير، ونقول بصراحة نحن نقاتل عدو بشع يستخدم كافة الأساليب. إذا نتوقع أن تحصل كإجراء عملية جراحية كبرى، نتوقع هناك مضاعفات جانبية، عملية ربما تداعيات، فبالتأكيد تحصل هناك تجاوزات، خروقات، أخطاء، لكنها بشكل فردي لم تكن ممنهجة. نحن نحاسب ونراقب أي خطأ يحصل. وتعلم أنت مزاجات أفضل دول العالم انضباطا في العسكر هي بريطانيا وأمريكا، في مداهمات حصلت خروقات كبرى، لا أتكلم عن فضيحة بوريب والأخطاء التي حصلت، لكن بالتأكيد في قواعد الاقتحام يضرب الطفل والمرأة باعتبار أنه يتوقع عدو. ونحن نقاتل داعش الذي يحاول استخدام البشر كدروع بشرية. ونقول بصراحة الهجوم الأخير ما يسمى كسر الطوق، ربما الجميع يعني ما مطلع على ما حصل. بدأت كتائب الفتح التابعة لولاية حلب مع دبابات برامز، 5 دبابات برامز مع شفلات مفخخة لكسر الطوق على تل أحفر، إخراج بعض القيادات وإدخال تعزيزات. بدأوا عمليات كبيرة جدا، والحمد لله استطعنا تكبيد هؤلاء خسائر فادحة. ما زالت إلى هذه الساعة الجثث تملأ الخنادق والساحات. طبعا لا ننسى دور الأخوة البيشمركة في سنجار، كنا عندما نتحرك في المحور الغربي كنا نطمئن، والحمد لله لم نسمح لداعش التغلغل وسطنا. الآن نحن بدأنا بتقطيع أوصال داعش، نجحنا إلى هذه الساعة في شل حركة داعش، منع داعش من المناورة وزمان المبادرة، ولذلك دخلت القوات بأريحية إلى الساحل الأيمن. هذه النقطة المهمة. لذلك الآن ما قمنا فيه بتطويق تل أحفر من كل الجهات، وكانت لدينا رغبة بصراحة أن يدخل أبناء تل أحفر في تحريرها. لا نرغب ربما حتى لا نثير بعض الشكوك. مشكلة الحج الشعبي وأنا كنت حاضر معهم، يتحركون الشباب يتسابقون باتجاه المفخخة، يتسابقون أيهما يضرب هذه المفخخة، ومع الهمرات تندفع من هذه المفخخة. شباب بعمر الزهور يطاردون المفخخات، ونحن معرفة مفخخات، ولكن مع الأسف هناك سوء فهم. أما نحن لسنا قادرين على إيصال ما يحصل للعالم، أو هناك مصادر مشوشة ومشوهة لأداء الحج الشعبي. بصراحة نحن الآن لا أحد يزايدنا على أهلنا. نعم أقول إذا حصلت أخطاء نحن نحاسب على الأخطاء، لدينا مديرية أمن وانضباط، ولدينا سجن، ولدينا نحاسب ونراقب كل من يسيء الإساءة. وإلا هل من المعقول أن نحرق إنجازاتنا ونشوه تضحياتنا بتصرفات ثأرية أو انتقامية؟ هذا أمر ليس صحيح. واليوم أعتقد معركة الموصل والأستاذ جبار ياور هو مطلع ربما أكثر نظافة من غيرها. استفدنا من الأخطاء، وحضور القائد العام للقوات المسلحة بنفسه يعطي رسالة تطمين لأبناء الموصل من جهة، وأيضا يرفع معنويات المقاتلين من جهة ثانية. نحن الحقيقة نقول الآن في غاية الانضباط، ونقول بالصراحة تحرير الأرض أسهل بكثير من الحفاظ عليها. والسعادة الموصل لا تكفي، إنما السعادة الثقة والمواطنة. داعش كان نتيجة وليس سبب. داعش جاء نتيجة تناقضات، تقاطعات سياسية، تصرفات، سيطرات كانت فاسدة، بعض الضباط فاسدين، خلق ورد فعل لدى المواطن الموصلي. ولذلك نحن حقيقة علينا أن لا نظلم أبناء الموصل مرتين، مرة عندما تركوا أمام داعش، ومرة عندما تكون هناك اتهامات جاهزة لا سمح الله بالدعشنة، كما كان يتهم البعض الآخر بالبعث. نريد بصراحة، والأهم من ذلك والمعارك قريبة، كيف نحقق مبدأ المواطنة. المواطنة ليس شعارات، ليس كلمات فلسفية، وإنما المواطنة مشاركة، انتماء، أمان. هذه خدمات. ولذلك أقول وحقيقة نخاطب المجتمع الدولي عليه أن يقف مع العراق في محنته. الآن نحن نقاتل نيابة عن العالم. اليوم العراق البوابة الأولى في العالم التي تقاتل وتقهر داعش. وأقول بصراحة كل العالم بات مرعوبا من داعش، في كل دول عواصم أوروبا مرعوبا من داعش، إلا في العراق فإن داعش بات مرعوبا من الحج الشعبي. عندما يحاصر أبناء المناطق كانوا يقولون، يسربون معلومة أن الحج الشعبي قد جاء.
صدقني عندما يخاطبون أو تصل معلومة ينفك الحصار مباشرة. صح نحن نرعب داعش، لكن نحن أمان لأبناء المناطق. نعم هناك متغير جيد. أبناء الموصل في 2014 كانوا يطالبون بإخراج الجيش والشرطة من المدن، واليوم الحمد لله هم يطالبون بعودة الجيش والشرطة والحج الشعبي. أنا استقبلت العوائل يعرفونهم، بعضهم يعرفونهم من الصورة، كانوا يتكلمون أنه داعش يحاول التضليل، أن الحشد سيذبح نساءكم ويقتلكم. لكن مع الأسف أن يتناغم خطاب داعش مع بعض السياسيين ومع بعض القنوات يعني المغرضة. وإلا نحن حقيقة تعالوا قدمنا آلاف الشهداء، لدي أرقام عن عدد الشهداء والجرحى، قدمنا آلاف الشهداء. ليس لدينا طمع ديموغرافي بأي منطقة. ماذا نريد بالموصل؟ القادم من العمارة والوسط من البصرة من الناصرية ماذا يطمع بالموصل؟ وبصراحة أقول نحن الآن حريصون على أن يعود الأمان، تعود الثقة. وأعتقد وجود القائد العام للقوات المسلحة بهذه الروحية الوطنية الذي نجح بصراحة، نجح بتوظيف التقاطعات في تحقيق الانتصارات. التقاطعات في 2014 هي التي أسقطت الموصل بصراحة. وبدلا من أن نفكر بالحلول بدأنا بالاتهامات. علينا أن نجلس نفكر كيف نحل الأزمة، لا بدأنا بالاتهامات والتسقيط مع الأسف، وكلها مع الأسف لأغراض انتخابية. ولذلك بصراحة لا نسمح أن توظف الدماء والجهاد والقتال لأغراض انتخابية واستقطابية. نحن الآن في الميدان، وإذا كان هناك خرق أو خطأ فنحن حقيقة نحاسب عليه. الآن الحج الشعبي بعد القانون الذي أقر أصبح جزء من المنظومة الأمنية، ولذلك نحن الآن كبقية الأجهزة جهاز مكافحة الإرهاب، والآن حتى الأخوة البشمركة لديهم تاريخ من النضال ولديهم وزارة. نحن في الحج الشعبي الآن القانون يقيد ويحدد كل الفصائل. وأقول بصراحة نحن الفصائل السياسية متضررة من القانون، لأن القانون سيمكن الحشد أن يعمل ضمن إدارة الدولة وإرادة الدولة. لذلك أقول بالصراحة اليوم عندما جاء داعش كشفنا كل أوراقنا، كل فصائل المسلحة العراقية كشفت عن أوراقها وعن أسمائها وقياداتها، وهذا أمر جيد نستطيع السيطرة. لكن ما بالك ببعض الفصائل المسلحة التي تعمل بالخفاء، هذه أخطر. نحن كشفنا أوراقنا ونحن حقيقة ملتزمون بأوامر الدولة العراقية، نعم بأوامر، ولدينا مرجعية دينية فيها توصيات، ولدينا وجدان وضمير. ولذلك اطمئنوا أن الحشد الشعبي يقاتل لكنه يصغي لأوامر المرجعية ولمنطق الحكمة والوعي وإدارة الدولة العراقية. وشكرا لكم. And thank you very much as well. I think I'm much clearer on the post-Mosul future of the Hashid al-Shabi. It's also good, just as you said about Tal Afar, to see the 92nd Iraqi Army Brigade, which is drawn largely from Tal Afari refugees, brought to the south, trained and equipped by Iraq and the coalition, and now back up trying to help with the liberation of Tal Afar, their homeland. So, third question, Haider Shasho, what should local security forces in Sinjar look like in the future? What should be their structure, their funding, their command and control? What should be their relationship with Baghdad, ministries, the province of Nineveh, the Kurdistan regional government? Because maybe some people will look to that example as the way other local security forces could be structured in other parts of Iraq. جالك اسپاسیا اوان خلقی میگو به منتدای رابوی وگو افرصد دائما گم کاربان دنگی خلقی خوشی بگهنی و همچ که ایرو برپرسید حکومت عراقی و هر وهان که برپرسی حکومت هرما کردستانی و همه جهات معنی افرگو پیش و روجا ملت عراقی و تحاضرنا گو افدر فدانا ما گو ام کاربان جسكي كي مجوان معاناتا بقهيننا خلق خوي حاضروا هم ملات اخوة
بلی وضع شنگار نهان که کمپین سر وضع شنگار از وضع شنگار نش نهان که دا بحث بکم که چاوا ما فی خلق شنگاری هاتیه خوارن نبس الجانب عسکری دا از وگر مسروینا که سال 2003 هتان کی گوه ساعتا گوانتی دا که ما فی اقلیات دینی العراقی دا وبتایبت ملت کی وکا ایزدیه هاتیه خوارن البن ماده که دستوری دا که ماده 140 یا گو حقوق ملت ما همل ناردون دابونا متخص گو جناب سروک حکومت مرکزی حاضر به جبر گواب گوتن وقتی گو جناب اشارت پیدایی گوتی اما متفق بو اما مناطق متنازع هات بو ناس کرن بس الإيرو داعي بين هذه مناطق المتفق أبراسي جي مترسيا مشوي دري عوا البن مناطق المتنازع بحقوق مهات أخوارن أم ترسرنا جارك هذه تريجي يقول بن بنادي مناطق المتفق عليه جارك هذه تري حقوق ملات ما وحقوق الأقليات الدينية بيت أخوارن وقوهن هم الزانين زررقوا الشعب العراقي هميبو بس ضرر هرم مزن او بو يسر ملتي ما ملتي يزدي وقليات دي تري جبرغو او مناطق جوهاتنا ناس كبن مادا صدوشل اش خانقين وحتى شنقار قالك جي نما قول نكفتنا بن كنترولا داعش قالك جي نما نقول او نشر السروانات شي نبو بس بتايبات جيكي وكا شنقار كالسي هاشت ولديتنا مدى بسبب وخلافة أقول نقابنا حكومة مركزية ده وهو حكومة هرمة كردستاني يابو أو منطقة مناطق المتنازعاتنا ناسكرين نتيجة وينا قل جران سرملتي مساكني وفرمان كي هاتا ناسكرين كبو إبادة جماعي بسرملتي مدى هاتا كرين بيجو أدوي وقتي ده جهتك رسمي ها بيجو مسؤوليتش خرابي وتحملها مسؤوليتي بك دفاع البدريدنا بك كاك جبار إشارة پیدا گل کی کا مسئلہ قوات الپیشمرگا و هر وهان کے سيد نوري جي إشارة پیدا کا مسئلہ دولة حشد الشعبي مريز اش قربانيت ایت هم قوات عراقي رهايا قوات الپیشمرگا قوات حشد الشعبي جيش عراقي بس هر طرف کی جهابو گو پیشگرتن و دفاعاوی طرفی بکن هتان کی کاربه دفاع الخواب بکا و مناطق الخوا حماية مناطق الخواب بکا بس جيكي وكا شنگاري دا مخابري بس بيجم كا بصدا وبهزار عجي كا خورت دي ازدي امان وقت کی دريش كا چار هيوا كشان دوي وقتي رجي بشكل کی درستي و پشتبانية اوان هزا نهاتا کرن نج طرف حكومة بغداد دا وقو حكومة مركزي ونو وقو پيويست اشترف حكومة هرما كردستان جيبا وجاليرو دا مجار كا دتريد بينين كوضع موصل وتحرير مدينة موصل بل أهميتك قالك يا مازن هي السر شنو التي عراقي را وبتايبات خلقي موصلي بس كان ليه بقى من برسيار بكن أبد الصالمة منطقة وكاشنغاري كسري صدي شيز هاتيا رزقار كرين وسري صدي تشيل معي هاتان هانك البن كنترول داعش ده كبلاني وينا هتان كي تشيفا دوسالا علما او قوتا جو امد بيجن يا داعش سر ارديل المناطق دمي ماي سري صدي تشيلين معايا هل سبب او منطقه بمن اجبرغو من مركي امن بي اش داعش هتان كي بدلي خضر باز بين نقبينا موصل سوريا ده هل سبب اجبرغو منطقه ايزدي او ملتي ايزدي كحلقه ضعيف ترش من ملتي عراقيه جو اهتمام واهميه بيناي تكرين جو مناطق دون بين رسكار كرين دبي دريتا برسيار دي بوام اش حكومتها هرما كردستاني وهر وان كش حكومتها عراقي جي بكن وش تحالفي دولي جي بكن كسببها هتان هان كي مناطق ايزديا نهاتنا رزقار كرن شي بويا اشترت دي جي بس خوازن جو ديار بكن بريغو عمليه رزقار كرنا مسلدس بي بكا اما وغو هيزا باراستنا يزيد خاني وغو قوتها ايزدي ما دعوه كر الحكومه المركزي هر وهان كي جي ما دعوه كر الحكومه هرما كردستان يجي كقوات ايزديا مشاركه بكن العمليه رزقار كرنا موصل جبرغو هندازان حتى نان كي بهزاره كچ خوش كدمو زارو كي مدست واندنا واحتمال مظن بوكا الموصل دا قالك جبينا ديتن بس مخابرين بجار كاد تري بريار واتفاقي او بويا كايزدي وقو ايزدي قوتها ايزديا تشداري وعمليه رزقار كرنا موصل جنابي
عامل قال جهات بيني كتنسيق النقابين طرفيت عسكري ده هيا او قال لك باشا ولديتنا مدى وقت يقول تنسيق النقابين اطراف عسكري ده هبه بلاستر بيخي شاوا ارض محمد بيت رزگار كر مش بن كنترول داعش دركبي بس شما وقت يقول بين استراتيجي وكا شنغاري ده مو تنسيق سر ارض نابين شما ابو داخل الشنغاري ده قوات هنا هر يكي واشوان قوات يقدر هدايه طرفك سياسي با قسمك جهه يقدر هدايه بسر حشد الشعبي با قسمك جهه يقدر هدايه بسر وزاره بيشمركه قسمك جهه يقدر هدايه سر طرف السياسيه الكردستاني با قسمك جهه يجيش خارجي حدود عراق جهاديه وبيشتباني جار كادي تريجي دا اشترطنا جد عراقي ده هيا الديتنا مدى دبيقو حدك اشبال مسائل اهمي ربيت داني دبيقو جار كادي تري شنغار ومناطق شنغار وملتي ازدي نبي قربانيها صراعات يقول نقابينا مركز واقليم ده دبيقو بيت حل كرين دبيقو حلك هذه وابناء تحملها مسؤولية حكومة عراقيتك وهو حكومة هرمها كردستان وتحالف الدولي جيتك دبيقو حلكش مرة ببيني هكاتان هان كي 3200 زاروك وكچو داكو خوش كي مادة سيوان دنا باشا بكيدة شو القلق حالات هذا مديد هكا شاركة سرجيه كي دهبي وكا مسألة حويجة يا وكا مسألة دير الزور كأنزالة عسكرية هاتنا تشيكرين هتان كي جو كاربا چند كسا رزگار بكن بل مخابرين بهكا حتى دي ساعة يجيد بحزارة أو زاروكي مدسته وان دو تجارة بيتي تكرين من دي عملي كبو شغلي چيبوه هتان كي جو كاربا وان كچو خوشكو داكي ما اجدسته وان رزگار بكن رجال في دريدة فيقو ام باش بمسؤولية تفكير بكن الديتنا مدى أبرو مسؤولية تحالف الدولي بلكي مسترجي مسؤولية حكومة عراق ومسؤولية حكومة هرمها كردستان سرورعي أقليات الدين جبرقو أو ناكارن ضغط بكن أو ناكارن تأثير بكن أو ناكارن قو قوتك شوي تحالف الدولي هذه المناطق إدوان ده تجار كادي تريتوشي إذا ما الورانيو جين وسائد بسريوان دنايد أسي بدارن قو هم جهات نحن بمسؤولية تعامل بكن في كاري نهان كي قوم تيدا وقوملتي ازدي ام شبش بالرجا خول العراقي دنا بين بمخابن هكا في شغلي بميني اقليات الديني همجي وبتايبت ملتي مي ازدي ام بيش بالرجا باجر نابي نسر اردينا او ارديغو بابو بابيرتما بهزارة سالة دب ام الدي اردي دبونا ام خوي اردي درستي بونا ايو اف او اقليات ديني وبتايبه ملتك وكاي ازدي جو اهمال شم طرفا الديتنا مدى وجيوي العراق ده نمني حكا قانون ادرستي ني قانون كاممي بريار قدر نكدي جو حمايه ابي خلقي پیش بروجي بتكرن براستي امنما كارن وما بهوريجي نما يجو جار كدي تري جو امبيشن حكا حكومه عراقي به ومرسها حكا حكومه هرما كردستاني شي به بسبب الصراعات ونت او اتفاقيات اقول نجح نوي اتفاقيه هتان كي حمايه مناطق ما بكر مناطق اقليات بكن دين ودين شيء امد مهدد نجو سي هجار كاد ترسل ما دوباره ببي وقول مناسبه جيم كان روجا سي ابا بريا هفت روجا كجار كاد تر مخابري دغو اسبيجم ك رودان شنغاري دا تشيبو وبو سبب براكوشيه دا وضع شنغار جار كاد تر تكچو حتى انها سري سدي حشتيش ملاتي مالدر فيا اجوان كسي بيستي بقريه يجي بسبب بيرودان اغوتشيبوي بسبب قربانيه اغوتشيبوي بسبب نكوكيه نقبيها اطراف السياسي ده جار كدتري او خلقي ما تركا غوندي خدان اوار در بقريان جبر ونا ان الدعوه بكن الحرس الجهاد الرسمي حكومه هرما كردستاني حكومه مركزيه حالف الدولي تشتبانيها قوتك ازدي ابيغو او قوه حمايه منطقه خبكه او قوات الشيل كي درسي بيت ناس كن كسر وزارتها بيشمركه به حكا بسر حكومه هرما كردستان به وبيشتبانيه تحالف الدولي حتى ان كي بيشور وجه جار كدتري افرمان واب ماسب سري ملتي مدنين ام هدي دارنغو برياره ملتي ما برياره خلق ازدي به ازدي مسر بسكرين برياره خبدن كاربن گو چی شغلی اداره خوب کن پشتبانیا حکومت هرما كردستان برپس الحكومه هرما كردستان حكومه مركزي وتبعي الدعم المساندة تحالف الدولي جبر وينام الديجن أبهر سي طرف كتحالف الدولي كحكومة هرما كردستاني كحكومة مركزي بربرسنش مأساتي بسري ملتي مداتي هم أقليات الديني إيقو أبرو العراقي دا
ودبيبو تحملها مسؤولية بكنوا بيج بروجي حقي دي ملاتي بدنا وكا هم مواطن العراقي قالك سباس. Thank you. We hear you loud and clear. So, the final question before we go to the audience and the online is for Hisham al-Hashimi. What is the threat after Mosul, and how should the security forces be structured to best meet that threat? Make your comments, but if you can make time for that, that would be good. In about 10 minutes we've got. شكرا مايكل. ممكن سريعا نقول ان القوات العراقية مرت بأربعة مراحل. مرحلة الانهيار والهزيمة كانت في مرحلة الانهيار والهزيمة كانت في 5/1/2014 حينما قامت مجموعة من ولاية الأنبار في داعش احتلال مساحات واسعة من الأنبار. ازدادت هذه الانهيارات وبلغت ذروتها حينما كان احتلالهم للموصل في حزيران 2014 وتصاعد هذا الانهيار وصولا إلى 8 آب. بعد ذلك بدأت مرحلة صد الهجومات وتكسر موجات الاحتلال لهذا التنظيم المتطرف حينما بدأت الفتوى المرجعية بالإضافة إلى القوات الشعبية ما بقي من القوات التي انتشرت هنا وهناك بدأت تصد هذه الأمواج وصولا إلى ديالى وصولا إلى أطراف بغداد. فكانت هذه المرحلة مرحلة صد هذه الموجات. المرحلة الثالثة هي مرحلة لملمة الجراحات وإعادة تأهيل بعض القوات واستعدادا لبدء مرحلة جديدة، وكان عند ذلك هو التحالف الدولي في 23 من أيلول 2014 بدأ يساعد القوات العراقية في لملمة جراحاتها في سبيل البدء بعملية. ثم انطلقت المرحلة الرابعة وهي مرحلة مبادرة القوات المشتركة العراقية بكل فصائلها بالتوجه نحو التحرير. كانت بدايتها من تكريت، وكانت تلك العملية واسعة وكبيرة أعطت للقوات العراقية قدرة على عودة المبادرة بيدها. نعم مرينا في نكسة وهي خسارة الرمادي في 7 آيار 2015، لكن هذه النكسة لم تكن قاضية على تلك المبادرات. استمرت المبادرات بالتصاعد منذ 7 آيار 2015. لم يستطع هذا التنظيم المتطرف أن يتقدم شبرا في أرض العراق سواء من جهة الشمال أو من جهة المنطقة الجنوبية، لكنه في هذه الفترة كان يسيطر على أكثر من 32% من مساحة العراق. القوات المشتركة العراقية استطاعت في عام ونصف أن تفهم 3 أشياء عن هذا التنظيم المتطرف. هي صنفت جغرافيا العدو بحسب ما هو يصنفها تقريبا. هو يصنف الأرض التي يحتلها دار حرب ودار مختلطة ودار إسلام. دار الإسلام هي التي يحكمها بالتمكين وبأنفاذ أحكامه وحدوده التي يزعم أنها شرعية، والدار المختلطة جزء منها قريب من دار الإسلام وجزء قريب منها من دار الحرب التي هي ميدان المعارك. بهذا التصنيف استطاعت القيادة المشتركة العراقية أن تصمم خريطة مسير باتجاه التحرير. فبدأت أولا بحماية سامراء، كربلاء، النجف، بغداد. هذا التنظيم كان يطمع أن يصل إلى عاصمة لدولته المزعومة. داعش ليست لديها عاصمة، هي كانت تبحث عن إحدى العواصم التاريخية إما دمشق أو بغداد، لكنها فشلت أن تجد لدولتها المزعومة التي استوردت أفكارها من التراث الإسلامي أن تجد لنفسها عاصمة، وبالتالي بدأت أن تبحث بعاصمة بديلة وهي سامراء، لكنها أيضا فشلت أن تصل أن تجعل من سامراء عاصمة لها. هذا الترتيب يدل على أن القيادة المشتركة كانت تفهم وتحاكي ما يريده العدو. العدو كان يريد أن يصل إلى هذه العواصم. كانت مشاكل صعبة جدا. الفلوجة بقيت خاصرة مريضة لفترة طويلة تؤثر على بغداد، لكن مع هذا بغداد كانت تفهم أن العدو يريد أن يورطها في معركة ربما تجعل الرأي الإعلام العالمي بالضد منها، وبدأت تذهب إلى أن تحمي سامراء. الفلوجة لم تكن عاصمة لداعش،
وما كانت يوما هي عاصمة لداعش، لكن كنا نعلم أن داعش كان يريد أن يصل إلى سامراء على اعتبار أنها إحدى العواصم أو المدن البديلة في عاصمة الدولة العباسية في زمان سابق. هذا التعاظم في قدرات القوات المشتركة العراقية، سواء كانت قوات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب كمراقب لم يجد له هزيمة أمام التنظيم المتطرف إلا في معركة الرمادي، أو قوات الرد السريع نخبة الشرطة الاتحادية أيضا كمراقب الرخت عليهم فقط هزيمتين، لكن هذه تحصل في كافة القوات يعني النخبوية. هاتين القوتين كان لهم دور كبير في عمليات التحرير التي ممكن أن نسميها في الأرض المختلطة. القوات التقليدية والقوات الحشد الشعبي والقوات الشعبية الأخرى استطاعت أن تنتصر على هذا التنظيم المتطرف فيما يعرف بدار الحرب، لكن في الدار المختلطة مثل بياجي والصينية وغرب تكريت كانت هناك حاجة ضرورية إلى تحالف دولي وقوات نخبوية، فكان ولا بد أن يشارك جهاز مكافحة الإرهاب في أول وأهم معاركه وهي معركة غرب تكريت، وكانت تحقيق حقيقة نصر نموذجي كسر هذا التنظيم المتطرف فيما يسميها بولاية دجلة، وهي المنطقة المحصورة من حمام العليل وصولا إلى شمال تكريت. أول هزيمة له واقعية كانت في هذه المعركة، ثم بدأت قواتنا تفهم كيف يقاتل هذا التنظيم، فهمت أنه يقاتل بانتحاريين، فطلبت من التحالف الدولي صواريخ خاصة لمواجهة هذه السيارات المفخخة المدرعة. ما كنا نملكه من سلاح لا يناسب أن يقضي على هذه السيارات المفخخة. أيضا كنا نحتاج إلى رؤية ليلية بطيران ليلي. العدو لديه كتائب من الانغماسيين، كتائب ذكية ولكنها قادرة تقاتل بطريقة ماهرة في الليل. كنا لا نستطيع أن نجاري قتالهم، أعطينا الكثير من التضحيات. أيضا دربت أفواج مختصة لهذا النوع من القتال واستطاعت أن تتغلب على ما يعرف بوحشية الانغماسيين. في معارك وصولا إلى الموصل، في معارك الموصل أهم ما حدث هو عقلانية ما حدث في التفاهم بين أربيل وبغداد. لولا التفاهم بين أربيل وبغداد وزيارة مسعود برزاني إلى السيد العبادي، وهذا التفاهم هو كان لوحده نصرا كبيرا. العدو كان يراهن على أن بغداد وأربيل لن يتفقا، وبالتالي لم يجهز في الساحل الأيسر قوة دفاعية مهمة. كان يظن أن بغداد لا مسلك لها للوصول إلا عن طريق حمام العليل، وفي هذه المنطقة هو جهز قوة من كتيبة الفرقان وقوة من كتيبة طارق بن زياد في سبيل تكسير موجات القوات النخبوية العراقية وإنهاء مدد التحرير. هذا التفاهم بين بغداد وأربيل هو الذي فتح عملية النصر. أيضا محاكاة أساليب العدو في معركة الساحل الأيمن اليوم. التقدم سريع رغم كلنا نعتقد أن المعركة هي صعبة ومعقدة، لكن قتال بمحاور متعددة، بقتال ليلي متواصل، بقتال شبه مباشر للقوات التحالف الدولي، كل ذلك سهل من عملية قتال العدو. اليوم تنظيم داعش لا يقاتلنا بقواته النخبوية لأنها كلها انهارت، ما بقي له من المحليين ولم يبقى له من القيادات التي لها كاريزما أو القيادات المهمة. نعم، آخر من قتل من هذا التنظيم المتطرف في حسب إصدارات أعماق هو قاضي قضاته في عملية انتحارية نفذها هو بنفسه. لم يبقى من قيادات هذا التنظيم إلا المحليين الذين لا يحسنون إلا أن يقوموا بعمليات انتحارية أو بتلك العمليات الانتقامية التي تؤذي السكان المحليين في سبيل صنيعة رأي عام إعلامي يؤثر ويعطل المعركة. شكرا لكم. Okay. So thank you very much for those detailed questions. Sir, you've been very patient. Thank you for waiting. Please, all speakers, if you can stand up, and that way we know where to bring the mic to you.
So if you stand up and give your affiliation and your name. Yeah. دیدارە بۆ هەمووتان دەمنیە زۆر سوپاس بۆ هەمووتان بە خێراتنی هەموو میوانەکانەکەم ڕەنگە من بە عەرەبیش تۆزێ بزانم بەڵام تعبیرەکەم ڕەنگە بە کوردی باشتر بێ بۆ ئەوەی کە زیاتر خۆی ئەوانەی کە جیازیان لە جوانیە توانن بیکەن دیارە ئێمە ئەو قسانەی کە بە ڕێزانە کردیان ئێمە هیچ مشکلەمان نییە بەڵام بەبیری هەموو برا عەرەبانیان موانەی کە مەسئولن لێرە بە تایبەتی ئێمە کاتێک کە لە دەستوری عێراقیە پێش لە مەجلیسی حکومە بڕیاردرا پێشمەرگە بەشێک بێ لە مەنزومەی دیفاعی عێراقی لە دوای حکومەت تەشکیل کرا و یەکێ لەو شتانش کە تاکو ئێستا قەرار درا مەسەلەن کە هەموو هێزێکە لە مەنزومەی دیفاعی عێراقی بێ مەفروضە پێویستەکان و مستەلزەماتی ئەوەی کە ناوی جێیشە بۆی جێبەجێ بکرێ من طبیعی بە حکمی سنعەت و ئیشەکەی خۆم کە لە هێزەکانی پێشمەرگەم تا ئێستا فیشەکێکیان نەداوینەتێ مەعاشیان نەداوینەتێ ئەمە یەک دووهەم کە باسی شەڕی داعشەکەن بەبیر هەمووتانیان وانە ئێمە بووین کە چۆن نتوانی بەغاک کەوتە خەتەرەوە چۆن حراسەتیان لێوێ دەرکرد هێزی پێشمەرگە بوو کەوا دیوارێکی گەورەی دروست کرد لە بەردەمی داعش و هەموو ئەوانە لە قۆناغەکان لە کۆباشی و جەلەولا و سعدیە و دووسخورمات و اینجا بۆ دەوری کەرکووک و هەموو ئێمە لوتی داعشمان شکان وامان لێکردن ببێ بۆ هێزەی کە ئێستا هەنگاو بە هەنگاو خۆشبەختانە لە سەرتاسەری کوردستانە 1050 کیلۆمەتر پێشمەرگە لە سەنگەری دیفاعایە 1600 شەهیدمان ناوە 10,000 برینارمان هەیە 68 بێسەر و شوێنمان هەیە اینجا من داوا ئەکەم ئەمانەی کە ئێستا لێرن فەرمو کاتچنەوە بە لای حاکمەکان چکە قسە و ئینشا و شتیوا زۆر ئێمە ڕەنگە تێرمان خواردوێ لێی چنەوانێ بزانن ئەم هێزەی کە پێویستی پێشمەرگەیە چەکێکیان ناوێتێ فیشتیان ناوینەتێ مەعاشیان نەداوینەتێ پێشمەرگە بە تاجیرەکان و بە خەڵک هەندێشت پێویستەکانیان بۆ جێبەجێەکەین لەبەرەوە ئێمە سەربەرزین بەو هێزەی خۆمان و هەموو وڵاتانی دنیاش خۆتان ئاگادارن هاتوونەتە مەیدانەکە و بە شانوبانووی پێشمەرگا هەڵەن و سەردانەکردوانە اینجا من تەنیا قسەکەم بۆ ئەوەیە حەشدی شعبی دوێنێ دروست بوو احترامن بۆ کاک کەریم نووری دوێنێ دروستکرا بوو بە قانون و مەعاشی بۆ بڕایە و 150,000 کەس ئەی ئێمە لە بیدایەتی شەوە خەڵکی تر حەشد هەر نەبوو کاتە هێزی پێشمەرگە بوو لە سەنگەرا بوو دیفاعی کرد سەدامان ڕوخان کۆڵەکەی ئەساسی میلەتی کورد بوو هەموو ئەو حیزبانە ئەو بەڕێزانەی کە لێرەشن مەسئولەکان بە هەمویانەوە هەمویان لێرەوە ڕێچکیان کرد و ڕۆیشتنەوانێ بۆ بەغا پشت و پەنایان بووین جا من هیوادارم هەم ینی قسەکانی کاکەنی ویری کە بن باسی حەشد سوپاسانەکەم Thank you. Yeah, you get there. So, maybe. Thank you. بصورة مختصرة ما قاله الأخ مصطفى يعني هو حقيقة واقعة نحن جميعا نتكلم عن الشراكة جميعا نتكلم عن التعاون العسكري ما بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية جميعنا نمدح ما كان له هذا الدور من التعاون في تحرير الموصل بالكامل وما سوف يكون دورنا مستقبلا بعد داعش ولكن الشراكة لا تتم بالكلام فقط لحد الآن لعلم الجميع منذ بداية حرب داعش منذ عام 2014 في الشهر السادس عندما داهن داعش مناطق الإقليم ومناطق العراق بصورة عامة لم يكن في مخازن وزارة البيشمركة ولا إطلاقة واحدة ولا إطلاقة لم نكن لدينا أي نوع من المذخرات لمقاومة داعش ولكن بعدما تشكل التحالف الدولي هو الذي دعم قوات البيشمركة في هذه العمليات نعم نحن نؤمن بالتعاون نحن نؤمن بالشراكة
نحن نؤمن بأننا نحارب الإرهاب سوية مع الجيش الاتحادي ومع إخواننا في الحشد الشعبي، ولكن لا يمكن أن يكون أخ له كل الحقوق وأيضا واجبات، ولكن نحن علينا واجبات وليس لدينا حقوق. لا لدينا حقوق في المعاشات، ولا لدينا حقوق في التدريب، ولا لدينا حقوق في الأسلحة، ولا لدينا حقوق في العتاد. منذ حوالي 3 سنوات نعم قدمنا 1695 شهيدا منذ بداية القتال، قدمنا 9995 جريحا و62 مفقودا لحد الآن في هذه الحرب، ما عدا كل التدمير الذي أصاب المنطقة. ولكن كل هذا التعاون وكل هذا التنسيق وكل هذا العمل المشترك لحد الساعة ليست هناك أي حقوق. نحن كجزء من منظومة الدفاع والأمن الوطني العراقية نحمي الحدود، نحمي الأرض، نقاتل معا ضد داعش، ونحن عراقيون أيضا، ونفس التشكيلات للوحدات العراقية نعمل ونؤدي واجبنا بالكامل، ولكن بدون أي حدود. نطلب حدود بدون حقوق، نطلب حقوقنا. الإخوة يجب أن يذهبوا إلى بغداد ويقولوا هذا بوضوح ويعطوا حقوق قوات البيشمركة. وشكرا. Thank you. All right. Lady in there we go. I have a mic, please. Yeah. Thank you very much. طبعا تحياتي. سؤالي للسيد كريم نوري. طبعا كما تفضلوا الإخوة هناك إنشاء بالتعاون مع الجيش الشعبي وأيضا مع بيشمركة، لكن مع الأسف هناك خوف كبير لدى الكرد ولدى المواطنين، خصوصا في المناطق المتنازع عليها، إن الحشد الشعبي مع بيشمركة ومع المواطنين في هذه المناطق سوف يحصل تصادم، وهذه التصادم لدينا أمثلة كما حصل في طوس خرماتو وأيضا في المناطق القريبة من موصل. ونحن الآن مع حرب ومقاومة معا، وكيف يحصل أو كيف يصير الوضع وفي أثناء السلم وخصوصا في المناطق المتنازع عليها. ما هي إجراءاتكم لتفادي مثل هذه التصادمات؟ وخوفنا كبير جدا، وأي سؤال تسأل أي شخص كردي إنه يخاف من الحشد الشعبي أكثر من أي شيء آخر الآن، خصوصا بعد داعش. وأنا أكون صريح معك يعني، لأن ألتقي بكثير من هؤلاء المواطنين في هذه المناطق. ما هي إجراءاتكم مع حتى قوات البيشمركة لتفادي مثل هذه الإجراءات؟ شكرا. شكرا على هذا السؤال وعلى هذه الصراحة. أولا كل الرهانات على أن يكون هناك صدام بيننا وبين البيشمركة هذه حقيقة رهانات وهمية، بدليل دخلنا الموصل والتقينا معهم في سنجار، وهناك كان حقيقة حركة واحدة تحركنا نواب تل عفر، وبدأ حتى الحاج هذا العامري حضر بنفسي مع القيادة الكردية. نحن اشتركنا مع الأخوة الكرد في جلولاء والسعدية، في تقاطع قباشي وفي طوس خرماتو وفي آمرلي وكذلك في بشير. هذه حقيقة رهانات ربما يتحدث بها الآخرون، أنا لا أجب على افتراضات. نحن في الواقع كنا سابقا في خندق واحد مسير ومصير مشترك مع الأخوة البيشمركة، وأن نحن كنا في مرقسور ومناطق أخرى حياة أنا كنت فيها مع الأخوة البيشمركة نقاتل. فليس من الحقيقة الواقع أن نتحدث عن صدامات. وأقول بصراحة إذا كانت هناك ب96 حالة من الخلافات مع الأخوة البارتي واليكتي وحصلت بسبب بعض الأشياء، لكنهم اتفقوا وتوحدوا. إذا نحن والبيشمركة الأقرب لا نتوقع أن يحصل هذه المخاوف. نعم داعش يخشى الحشد الشعبي وليس الكرد، الكرد اخوتنا، واطمئني الان نحن قريبين الى سنجار
قبل أيام كنا نقاتل وهم حقيقة ماسكون ظهرنا، نحن مطمئنون منهم، وما حقيقة هذه الافتراضات هي وهمية، واطمئنوا بلغوا الأخوة الكرد نحن معهم في خندق واحد وليس هناك ما يثير حقيقة المخاوف بيننا. Thanks very much. So now I'll field a journalistic question from the online. So it's a question from Vladimir van Wildenberg. A question for the Peshmerga spokesman. Was there any Turkish army training for Rojava Peshmerga or not? لو بابا من بابا صراحة قصب كم بوي تكوكون يعني الوزارة بيشمرقم إما أو بيشمرقاني روجاوا تدريبيا للايان هي زكاني الزيرفاني وبوا هيش بيوندي كان بوزارة بيشمرقو نبوا بوي بزانين شيء مشخيان بيكا لضمن وزارة بيشمرقش لسرتاي دس بيكردني شر داعش لسرتا دو ماني يكم لا ناوتشي اتروش ولا سليماني نزيكي دو مان هندي الراهنري تركي هندي الراهنانيان با زكاني بيشمرقا كرت بمحدودي ودواي او اتر هيج راهناني كان نبو يعني هسه حاليا هيش راهنريكي سباي تركيا لزمني هي زكاني بيشمرقانيا بو راهنانيان بو راهناني هي زكاني بلين بيشمرقي روج يعني روج آوا زياتر بيوندي با فرماندهی هێزەکانی زێرەبانی وایە کە ئەوان بەشێکن لە وەزارەی ناوخۆ. Thank you. And I'll take one more from the online by Mahmoud. When the war is over, what will happen to the politically affiliated factions that fall under the Hashid al-Shabi but don't follow Hashid's instructions? أولا الإرهاب والأزمات لم تنتهي بنهاية داعش، حتى لا نتفاجأ مرة أخرى وتحصل كارثة الموصل مرة ثانية بنفس الأسباب. لذلك وجود الحشد الشعبي أصبح الآن قوة رسمية ضاربة تعمل يعني ضمن إرادة الدولة وإدارة القائد العام للقوات المسلحة، ولذلك يجب أن نحافظ عليها كما هو جهاز مكافحة الإرهاب الآن في قانون، لذلك كما وجود الأخوة بيشمرقة في الإقليم، لذلك يجب الاستفادة من وجود حشد طبعا مع تهذيب مع حقيقة يعني ترتيب لتوجهاته والسيطرة على بعض الأخطاء، ونحاول حقيقة ضبط أداء وإيقاع حركة الحشد الشعبي. نحن مطمئنون، وأقول بصراحة إذا نتكلم عن الحقوق فأقل ما يستلم من حقوق هو الحشد الشعبي. الآن كل الأخوة في جهاز مكافحة الإرهاب 1.5 مليون أو 1 مليون راتب، وأما الحشد الشعبي يقاتل ويقاتل أبشع خلق الله ويستلم 500 يعني 500 إلى 550. ونحن نقول ولست مثاليا، نقول بصراحة نحن جاهدنا صدام حسين وقاتلناه دون أن نحصل على شيء، وأقول شعارنا لا تقولوا ماذا قدم لنا الوطن ولكن قولوا ماذا قدمنا للوطن. Nice paraphrasing of Robert Kennedy there from the PMU rep. Well, thanks very much for this. I know there's a million questions out there, but we are on 1 hour and we have to wrap it up so we can catch up with the schedule. The good thing is every speaker here is trapped in this room and they cannot escape until you let them out. So please, let's thank all of our speakers, and you can catch them at the sidelines if you have any more questions. Thank you. If everyone could remain seated, we are going to go directly